अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। मैं सुहेल भट्टी और मेरे नाल साडे साथी हाफिज़ अब्दुल खालक भट्टी साहब। ते यकम मुहर्रम उल हराम शहादत उमरे फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हवाले नाल गल करांगे। जदों भी उमरे फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत दा जिक्र हुंदा है ते सब तो पहले जेह्ड़े आदमी दा ज़हन च ख्याल आंदा ओह् अबू लोलो फिरोज़ है गुलाम। ते ओहदे हवाले नाल मैं हाफिज़ साहब नाल जिक्र कीता ते कुछ ऐसियां मालूमात हाफिज़ साहब कोलों मिलियां जेह्ड़ियां मैं कदी नहीं सा सुनियां ते मैं चाहेआ कि उन्होंने वीडियो की शक्ल दित्ती जाए ते अपने दोस्तां तक पहुँचाया जाए। ते ओह गुलाम जेह्ड़ा सी क्या ओह आम गुलाम सी कोई, जां जिस तरह उन्हें जिस शख्सियत नूं हत्थ पाया है ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ। क्या ਉਹਦੀ ज़ाती रंजिश सी या ਉਹਦੀ ज़ाती मसलक ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। जी सेल साहब, अल्लाह ताला तुहानू जजाए खैर अता फरमाए। सेल साहब, तुहाडा सवाल बहुत अच्छा है और हकीकत है वे हर साल ही ना जदों भी हज़रत उमर फरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी शहादत का तज़करा हुंदा है, खाली अबू लोलो फिरोज़ का तज़करा करके ना गल नूं खत्म कर दिता जाता। बस जिहड़ी असल च उहदे पिछे ताकतां जिहड़ियां खुफिया ताकतां जिहड़ियां सा जिहड़ियां अबू लोलो फिरोज़ दे पिछे सा उन्हां दा जिक्र नहीं किया जाता। वो फिर लोगों को समझण च जिहड़ा ना वो लोगों का नज़रिया लोगों की सिमत ही नहीं दुरुस्त होंदी। जदों किसी को पता लगे कि ये मिसाल है, यह हुण गुलभूषण है, एड़ा गद्दार एक पकड़िया इंडिया का, अगर उन्हें इत्थे कोई धमाके किए ने असीं खाली नाम यही लैंदे रहिए, गुलभूषण ने इन्ने बंदे मारे, इन्ने धमाके करते, गुलभूषण ने यह कर दिता, गुलभूषण, तो लोगों ने आखना यार गुलभूषण एक हिंदू हैगा सी, बस हिंदू मजहब नाल उहदा तलक सी, तो काम करदा रहा, तो चलो गुलभूषण तो अगे मसलन यह दसना पेगा। और बल्कि साडा मीडिया दस रहा है कि जी वो इंडिया का जसूस सी। जदों वो एक तलक उहदा साबित हो गया कि वो इंडिया का जसूस सी, फिर गल नूं मजीद सिमत दुरुस्त हो जाती है ना। इस तरह ही उहदी भी सिमत जिहड़ी है साडे उलमा इकराम नूं मुअर्रिखीन जिहड़े ने तारीखदान थोड़ी जी गल नूं वजाहत ना दसना चाहिए है कि वो खाली गुलाम दा फेल अपना जाती हद तक नहीं सी, उहदे पिछे हुकूमतां सा। गो के ईरानी हुकूमत खत्म हो चुकी सी। लेकिन तुहाडा की ख्याल है, अगर एक बंदा हुकूमत च ना होवे लेकिन बादशाह रह चुकिया होवे ते उहदा क्या वोट बैंक उहदे हमायती नहीं होणगे? मिसाल है नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो जाती है, हुकूमत दे विच नहीं हुंदा, लेकिन क्या फिर वो पावरफुल नहीं? ਉਹਦੀ फिर भी इन्ना वोट बैंक है पाकिस्तान च, जदों चाहन वो कोई मुल्क जाम करना चाहन, एहतजाज करना चाहन, उन्होंने को पावर है फिर भी हुकूमत च अगर नहीं भी थे। एक मैं मिसाल के तौर पर गल दस रहा। इस तरह ही ईरानी गो के हज़रत उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मसना बिन हारिस, हज़रत खालिद बिन वलीद, मुगैरा बिन शुबा, ये जिहड़े कमांडर ने जिन्होंने ईरानी हुकूमत को खत्म कर दिता, टुकड़े टुकड़े करता उन्होंने, लेकिन फिर भी एक हुकूमत सी। जदों हुकूमत खत्म हुई उन्होंने कोल फिर भी एक खानदान, एक तलक है, काफ़ी उन्होंने लोग सा। उन्होंने सारिया ने मिल के ये सोचा कि जिस उमर ने अज साडे कलैजे खाधे ने ना, इस उमर को इंतकाम लैना है। तारीख दी किताबां पढ़िए पता चलता है कि जदों उन्होंने बजुर्ग बाबे ना रो रो के ते अपने बच्चों के सिर ते हथ रख के आंदे सा ना कि साढ़े बच्चों का जो प्यो सा, यानी कि उन्होंने जो माँ बाप, उन्होंने हवाले ना वो गल करते हैं कि उमर ने साढ़े कलेजे खा ले ने। तो फिर उस वक्त जो मशहूर मशहूर कमांडर सा ना, उन्होंने एक हुरमजान एक कमांडर सी, हुरमजान नाम याद रखने वाला ए नाम असल सारी कहानी अबू लुअलु फिरोज दी जिहड़ी है ना, ये हुरमजान दे ही इर्द गिर्द घूमदी है। ये हुरमजान कमांडर नूं जदों कासिया चों शिकस्त हुई, फिर अहवाज चों शिकस्त हुई, फिर तस्तर एक इलाका है उत्थे जाके ना इन्हें किले नूं तमीर किया दोबारा, पुराना किला सी,
ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ੋਬਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਲੋ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਹਾਸਰਾ ਲੰਬਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਸਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਖੇਡੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਗੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ੋਬਾ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਅਨਸ ਤੇ ਅਹਨਫ ਬਿਨ ਕੈਸ, ਦੋ ਸਹਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਈਅਤ 'ਚ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਭੇਜਤਾ। ਬਾਜ਼ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕੁਤਬ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਬੂ ਲੋਲੋ ਫਿਰੋਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਮਜੂਸੀ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਹਵਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਹੋਇਆ ਮੁਗੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ੋਬਾ ਦਾ, ਇਹ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਲੋਲੋ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਗੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ੋਬਾ ਦੀ ਕੈਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਅਬੂ ਲੋਲੋ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੇ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਜ਼ ਦੇ ਕੁਤਬ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਨੇ ਮੁਗੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ੋਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜੀ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਬੇਟਾ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯਾਬਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਬੂ ਲੋਲੋ ਫਿਰੋਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਸ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਉਸ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਬੜੇ ਮਰੂਬ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਇਹ ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਅਹਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੜਿਆ, ਬਵੈਬ 'ਚ ਲੜਿਆ, ਤਸਤਰ 'ਚ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਉਬੈਦ ਸਕਫੀ ਕਮਾਂਡਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਸਨਾ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ ਕਮਾਂਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸਨਾ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ ਉਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਜਲਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਆਖਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੀ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਲੜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪੀਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇ ਅਮਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਾਨ ਲੈ ਲਈ ਨਾ, ਐਡਾ ਉਹ ਖਬੀਸ ਮਕਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਮਜੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਦੂਸਰੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਖੇਡੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਅਖਲਾਕ ਅੱਛਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ, 2000 ਦਿਰਹਮ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਤਕੀਆ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨੇ ਹੋਇਆ। ਤਕੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜੂਸੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕੀਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਜੂਸੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਲੌਂਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮਜੂਸੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਦਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫਲਾਂ ਸਾਬੀ ਦੀ ਲੌਂਡੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲੌਂਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗੈਰਤ ਦਵਾਣੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਦਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜੂਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਜਮਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਲੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਫੀਨਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਜਫੀਨਾ। ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅਬੂ ਲੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਜਫੀਨਾ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਜਰਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤਲਕ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਇਹ ਤਲਕ ਖਾਲੀ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਲੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਰਫ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਬੂ ਲੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਈਰਾਨ 'ਚ ਦਫਨਾਇਆ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੁਜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਰਵਾਫਜ਼ ਸ਼ੀਆ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੁਜਾ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਸੂਸ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਅਬੂ ਲੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਅਬੂ ਲੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੇ ਜਫੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਫਾਈਨਲ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਅਬੂ ਲੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਨਾ ਮਿੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਆਏ। ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਉਂਝ ਜ਼ਰਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਜੇ ਨਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਜੇ, ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਇਲਮੀ ਮਵਾਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁਪ ਗਿਆ ਮਿਹਰਾਬ 'ਚ ਤੇ ਫਜਰ ਦੇ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸਤਵੂ, ਸਫਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਿਲਾਓ, ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤਕਬੀਰ ਕਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਕਤ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਕਤ 'ਚ ਸੂਰਾ ਯੂਸਫ ਪੜ੍ਹੀ, ਦੂਸਰੀ ਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬਨ ਸੂਰਾ ਅਹਿਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਇਤਾਂ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਖਬੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਰਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਤੇ ਖੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਖੰਜਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਤਲਕ ਆਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਅਬੂ ਲੋਲੋ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੇ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਜਫੀਨਾ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਖੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਬੂ ਲੋਲੋ ਫਿਰੋਜ਼ ਜਫੀਨਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਬੂ ਲੋਲੋ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਖੰਜਰ ਜਿੱਥੇ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਖੰਜਰ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਖੰਜਰ ਸੀ। ਖੰਜਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਖੰਜਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਮੂੰਹ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਅਬੂ ਲੋਲੋ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੇ ਖੰਜਰ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਾਬਿਹਤ ਲਈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਖੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੰਜਰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇਲ ਭਾਈ, ਇਹ ਅਸਾਬਾ ਅਲ ਅਸਾਬਾ ਫੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਹਾਬਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਹਜਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਬੱਚੋ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਲ ਅਸਾਬਾ ਫੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਹਾਬਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਹਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਹੁਲ ਬਾਰੀ ਸ਼ਰਹ ਬੁਖਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੂਗੁਲ ਮਰਾਮ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹਦਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਸ਼ੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਬੂ ਲੋਲ ਫਰੋਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਖੰਜਰ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਬਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਉਸੇ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸੇ ਖੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਖਬੀਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਫਿਰ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਦਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਖੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। 13 ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 7 ਸਹਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਔਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੜਕਦਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਬਹ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ, ਜਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਦਾ ਜੀ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅਬੂ ਲੋਲੋ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਜੂਸੀ, ਰਾਫਜ਼ੀ ਇਰਾਨੀ ਮਜੂਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੰਜਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਇਤਮੀਨਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਡਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਕਿ ਮਜੂਸੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਜੂਸੀ ਸਨ, ਇਹ ਰਾਫਜ਼ੀ, ਇਹ ਸਸਾਨੀ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਰੁਲ ਖਲਾਫਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ,
ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੰਬਾ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਹਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਹਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਅਫਰਾਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ? ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਾਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਲਾਨਾ 2000 ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਦੀਨਾ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮਜੂਸੀਆਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਲੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਖੰਜਰ ਵੀ ਪਿਆ ਜਿਸ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਉਹ 13 ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੰਜਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸਲ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੰਜਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਬੂ ਲੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਖੜਾ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਖੰਜਰ ਦੇਖਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਜਫੀਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਅਬੂ ਲੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਕਰ ਇਹ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਬੈਦੁੱਲਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਜ਼ੁਹਦ ਨਾਲ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਟੈਪ ਸਮਝ ਲਓ। ਐਸੇ ਲਈ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਤਕਾਮ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਖੰਜਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਬੂ ਲੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਖੰਜਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਤੇ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਘਰ, ਲੋ ਜੀ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸਾ ਜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਬੂ ਲੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਯਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਾ ਬਾਪ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਲਮਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧੌਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਬੂ ਲੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਛੜੇ। ਜਫੀਨਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਫੀਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਖ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਸਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੂਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜੂਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲ ਅਸਾਬਾ ਫੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਾਹਬਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਲਾਲੇ ਅਹਿਮਰ ਵਾਂਗੂ ਖਮਦਾਰ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਖੰਜਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਜਰ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਖੰਜਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਈਰਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਜ਼ਦਗਰਦ, ਉਹਦਾ ਖੰਜਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਮੂੰਹ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇhtਰਾਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਅਲਾ ਸਾਹਬਾ ਫੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਾਹਬਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਸਾਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਲੀਲ ਉਲ ਕਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਰਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਰਾ ਸਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਉਸ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਸਾਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਇਖਤਲਾਫ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਲ ਮੌਕੇ ਯਾਨੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਕੋਈ ਐਡਾ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਸ਼ਕੂਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੀਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਾਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਆਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਖਾਸ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਦੀਅਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੀਅਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਵਾਰਸਾ ਨੇ ਦੀਅਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹਰਹਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੀਅਤ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੇ ਦੀਅਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਬਕੌਲ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਹਜਰ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਣਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, 12 ਸਾਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਆ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਲਿੰਕ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਜੂਸੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਬਾ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ अन्हु ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰ ਸ਼ਾਮ ਦਮਿਸ਼ਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਮਜੂਸੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਏ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਾ ਸਾਬਾ ਫੀ ਤਮੀਜ਼ੀ ਸਾਬਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ अन्हु ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਸਨ? ਸੇਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ अन्हु ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ अन्हु ਨੇ ਯਜ਼ਦਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਮਜੂਸੀ ਬਾਦ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋ। ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਲੋਂਡੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਮਦੀਨੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਯਜ਼ਦਗਰਦ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਯਜ਼ਦਗਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਏ ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਸੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਯਜ਼ਦਗਰਦ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋ ਤੇ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਬੀਵੀ, ਹੁਣ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਵੀ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖ 'ਚ ਦੋ ਅਥਰੂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ अन्हु ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਜ਼ਦਗਰਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਮਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਰੁਖ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਏ 'ਚ ਹੱਕ 'ਚ ਕੌਣ ਸਾ, ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਔਰ ਫਿਕਹੁਲ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਲਓ ਜੀ।